Okay, rejoin Mama. Wait until I share you the screen for you. Okay, check whether my voice is clear for you, ma. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. Right. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்குமா இப்ப இந்த நாளையும் ஒரே கிராஃப்ல கீரை ஏழுமான்னு கேட்டா ஓ கீரை ஏழும். ஓகே. ஆனா நான் சொன்னேன் தானே கிராஃப் ஒன்று கீரை முன்னால நாங்க அதை பிளான் பண்ணிக்கொள்ளணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே அப்ப இதுல when you take this graph, these four graphs, so to draw these four graphs, it is very difficult, okay, to adjust. So x-axis பாத்தீங்கன்னா x-axisல -3 to +3 தான் இருக்கு, that is okay. x-axis எங்களுக்கு எழுத இயலும். But if you see the y values here, it is 27, -27. Here it is +36, so that is very difficult to draw. So here, when you take the scale, you can adjust it like this. You can adjust it. அங்க பாருங்க நான் இதை எடுக்கக்குள்ள நான் ஸ்கேல் எடுக்கும்போது ஐ ஹாவ் டேக்கன் 6 and 4 2 divisions. ஒரு ரெண்டு பாக்ஸுக்கு 6 எடுத்தீங்க, அதாவது ஒரு பாக்ஸ் 3 எடுத்தீங்க. So here you can see 6 12 18 24 30 36 like that. So ரெண்டு பாக்ஸ் நான் 6 எடுத்தீங்க. So அப்படி எடுத்து தான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே கிராஃப்ல கீரை இல்லாது. So if you want, you can draw it separately, no problem. Okay, செப்பரேட்டா கீரவும் மேலும். ஆனா வேல்யூஸ் எடுக்கும் போது கவனமா இருந்துக்கோங்க. வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு கீரை ஏழுமான மாதிரி வேல்யூஸ் எடுத்துக்கொள்ளணும் கிராஃபை கீரும் போது. ஓகே, I don't think this is very important for you because you know now y is equal to x squared. இது நீங்க கீரை இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை at home. If you can't draw this, you just leave it. Okay, you leave this graph, it is not a big problem. You understood now what is meant by y is equal to x squared graph, so that is okay. But you have to draw this one. You have to draw this one. At home you draw this one, both graphs, and you write the answers for the questions. Okay, right. We'll go for the y is equal to x squared plus b quickly. As I told you, the graph கீறி முடியும் போது உங்களுக்கு b-க்கான என்ன b-னா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியா ஒன்று வரும். So y is equal to x squared plus 2 graph கீறதுக்கான டேபிள் ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு டேபிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆன்சர்ஸ் வரும். ஓகே, இந்த டேபிளை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி பாருங்க வீட்டில். You will get 11632, and from here it is 11632. Now you can mark, okay, the corresponding values of y to x. X-க்கான y ட values நீங்க மார்க் பண்ணலாம். -3 க்கு 11 வந்திருக்குது. These are the pairs: -2 6, -1 3, 0 2, 1 3, 2 6, 3 11. So இது எல்லாத்தையும் நீங்க மார்க் பண்ணலாம். Okay, so here when you mark these things, you will get a graph like this. You try it at home, you will get a graph like this. Now you can see in the graph there is a difference. What is the difference? What has happened to the graph? So when you take this value, okay, you see this one 0 kana answer, y the answer 2. So when you plot this 0 2, when you plot this, what happens? 0 க்கான y answer 2 நால இது இங்கனேக்கு தான் வரப்போகுது. 0,0 இல்ல. Now there's a problem, it is not coming to 0. Okay, இது 0 ல இடத்துக்கு வரல இந்த கிராஃப். இப்ப எதால போகுது? 2 ஆல போகுது. அப்படின்னா அந்த b ட வேல்யூ என்னது? அந்த b ட வேல்யூ தான் அந்த போற இடம். 0 ஆல போகாம, ஓகே, உதாரணத்துக்கு நாங்க இது வரைக்கும் படிச்சது y is equal to ax squared தானே. So ax squared அது 0 ஆல போகுதுன்னு அர்த்தம். a squared plus 0. ஓகே, இப்ப y is equal to ax squared plus b ன்னு அர்த்தம் b நூடாகத்தான் இந்த கிராஃப் போகணும்.
சோ இந்த கிராஃப பொறுத்த வகையில இப்ப நான் கீர்ன கிராஃப பொறுத்த வகையில b வந்து 2 தானே, அதனால 2 ஆல போகுது. சோ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் வருதுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இப்படி. I'll draw it first. Look at here. I'll zoom பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் கேக்குறேன். y is equal to x squared plus 3 ன்னு ஒரு கிராஃப் வருது. எனக்கு சொல்லுங்க கிராஃப் எப்படி போகும்னு. 3 ஆல 3 ஆல போகும். 3 இல்ல 3 வந்து இதுதான் 3. This is 3 here. So 3 ஆல போகும், கிராஃப் இப்படி போகும். Okay. So if someone is saying y is equal to x squared plus 6, the graph goes like this. Okay. So you understood what is mean by b here? Yes, sir. B is the place where the graph is turning. Okay. Y axis la graph turn ஆகிற இடம் தான் b னு சொல்றது. So y is equal to x squared plus 2 graph தான் நான் கீறணும். கீர்னா உங்களுக்கு கிராஃப் இப்படி வந்தது. சோ இந்த கிராஃபுக்கு நாங்க இப்ப ஆன்சர் எழுதுவோமே. சோ எனக்கு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் axis of symmetry. Equation of axis of symmetry, what is the answer? சோ நீங்க இப்படி பாருங்க, இத மடிச்சால் எப்படி போகும், மடிப்பு கோடு இதால போகும்னு பாருங்க. திரும்பவும் என்ன? X is equal to 0. X is equal to Okay, 0. again that is x is equal to 0. Am I correct? So equation of axis of symmetry is the same. Okay, இத மடிச்சால் மடிப்பு கோடு எதால போகும்னு பாக்குறது தான் equation of axis of symmetry ன்னு சொல்றது. So எனக்கு அது சரியா கீரையில அது because I am drawing with my finger. So it is going like this. Okay, அந்த மடிப்பு கோடு இதால தான போகணும். அப்ப x is equal to 0 ஆல தான் போகும். So the equation of axis of symmetry doesn't change. It does not change. That is x is equal to 0. Now what about the coordinates of turning point? Plus 2. Turning 0, point coordinates. minus 2. 0, Yes, very good. 2. கோஆர்டினேட் சொல்லும்போது x வேல்யூவையும் y வேல்யூவையும் தான சொன்னது. அந்த புள்ள சொன்னது சரி. ஓகே, கோஆர்டினேட் சொல்லும்போது x வேல்யூவையும் y வேல்யூவையும் தான் சொல்றது. சோ இந்த இடத்துல பாருங்க, டர்னிங் பாயிண்ட் x வேல்யூ என்ன y வேல்யூ என்ன. ஓகே, சோ இந்த டர்னிங் பாயிண்ட் x வேல்யூ என்ன y வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும். இந்த டர்னிங் பாயிண்ட் x வேல்யூ வந்து 0. இந்த டர்ன் ஆகிற இடத்துல y வேல்யூ வந்து 2. அப்ப 0,2 தான் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் டர்னிங் பாயிண்ட். Is it clear for you? Yes, sir. X is equal to 0. Okay, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேனே. Wait for a second. So இது வரைக்கும் நான் coordinates of turning point 0,0 ன்னு தான போட்டுட்டு இருந்தோம். because அது 0 ஆல தான திரும்பிச்சு. இப்ப இது எங்கிட்டால திரும்புது? You can see here. It is going through 2, no? So here, what is the x value? When you take this point, இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கொண்டீங்கடா, இதோட x value என்ன? What is the x value? 0, no? This is the x axis. X value வந்து இதுல 0. Okay, இதுல y value என்ன? Y value is this one, 2. Okay, so இந்த இடத்துல coordinates கேட்டா நீங்க எழுதணும் 0 ஓட 2. X value 0, y value 2. Understood? விளங்கிச்சா அது? ஓகே, x value 0 அந்த இடத்துல நான் இந்த மார்க் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட் தான டர்னிங் பாயிண்ட். அந்த டர்னிங் பாயிண்ட் x value வந்து 0, y value வந்து 2. So the coordinates of turning point is 0,2. Okay, so உதாரணத்துக்கு இதால திரும்பின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்தால. If it is going through this point, now you tell me what is the coordinates of turning point? 0,6. Yes, 0,6. Okay, right, that is the way you have to tell. For an example, if this is -1, sorry, -2, we'll take it as -2. Now the graph is going like this. Now what is the coordinates of turning point? 0, minus 2. 0, -2. Okay, so 0, -2 is the coordinates of turning point. So coordinates of turning point சொல்லும்போது x வேல்யூவையும் y வேல்யூவையும் சொன்னால் சரி. Right, அப்படின்றால் axis of symmetry is the same, but x is equal to 0, but the coordinates of turning point is changed 0, according to this graph that is 2. Okay, coordinates of turning point மாறிட்டு இப்ப
அடுத்தது வந்து என்ன அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க பாப்போம். maximum What is the third question? Okay, இது minimum value or maximum value? Minimum maximum? Minimum. The graph on the minimum, so you can write this is a minimum. Third question க்கு. So what is the minimum value? Y is equal to 2. Plus Y 2. is equal to 2. Yeah, y is equal to 2. So y ஆக குறைஞ்ச வேல்யூ என்ன 2 தானே. So that is y is equal to 2. So இதுக்கான ஆன்சரை இதிலேயும் கண்டுபிடிக்கலாம், டேபிளை பார்த்தும் கண்டுபிடிக்கலாம். Using the table also you can find the what is the least value of y. Okay, இந்த டேபிளை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு விளங்கும் மினிமம் வேல்யூ வந்து 2 உண்டு. So y ஆக குறைஞ்ச வேல்யூ தான் மினிமம் வேல்யூ உண்டு. The minimum value of y is 2. Okay, that is the answers for the question. So y is equal to x squared plus b கிராஃப்ல அப்படின்றால் b ஆல காட்டுறது யார சொல்லுங்க பாப்போம். Intercept. ஓகே, அதுக்கு இன்டர்செக்ட்னு சொல்லல, அது y axis இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் தான் டர்னிங் பாயிண்ட். ஓகே, அதாவது b ஆல காட்டுறது அந்த கிராஃப் வந்து டர்ன் ஆகிற இடத்தை. சோ இதுக்கு முன்னுக்கு b வந்து நாங்க இதுக்கு முன்னுக்கு கீர்ன கிராஃப்ஸ் b வந்து என்ன y is equal to ax squared கிராஃப்ஸ் தான நாங்க கீர்னோம். இதுக்கு முன்னால கீர்ன கிராஃப்ல வந்து b வந்து 0, அதனால தான் அது 0 ஆல போச்சு. அது 0 ஆல வேல்யூ இல்லையே 0க்கு, அதனால தான் நாங்க அதை எழுத இல்ல. சோ b ஈந்தது, ஆனா நாங்க அதை எழுத இல்ல. ஓகே, so here the value of b is 2. Right, now you know how to draw these type of graphs. So we'll go for the some other graph. அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. என்னமா axis of symmetry மாறவே ஆதா? grade 10 ல மாறுறது இல்ல. in grade 11 we change it. Okay, axis of symmetry grade 10 க்கு மாறாது. ஓகே, grade 10 க்கு இந்த அச்சிலேயே தான் வரும், x is equal to 0 ன்னு தான் வந்துட்டு இருக்கும். பட் இன் grade 11 இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், இந்த கிராஃப் நான் கீறி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வெயிட் ஃபார் a second. Okay, if I draw a graph something like this, now you tell me what is the axis of symmetry after I drawing this one. Sorry, I can't draw perfect graphs. நான் கொஞ்சம் ஒரு அளவு கீறேன். ஓகே, இப்படி ஒரு கிராஃப் ஈக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. எனக்கு சொல்லுங்க, இப்போ axis of symmetry இப்ப axis of symmetry நான் கீறேன். எப்படி line of axis of symmetry இதுதான், இந்த லைன் தான் axis of symmetry. அப்ப x எங்கனால போகுது 2 ஆல போகுது. சோ இப்போ axis of symmetry வந்து x is equal to 2. ஆனா இந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் வந்து நாங்க grade 10 ல கீறது இல்ல. பட் you want this for grade 11. ஓகே, grade 11 ல நாங்க கீறுவோம். சோ இப்போக்கு நாங்க அத கீறது இல்ல. ஓகே, ரைட். சோ இதுல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்டா, அப்ப y is equal to x squared plus 2 கிராஃப் தான் இந்த ப்ளூ ஆல கீறிக்கிறது. சோ நான் ஏற்கனவே நான் கீறிக்கிறோம் தான y is equal to x squared கிராஃப். Okay, இது y is equal to x squared graph, இது y is equal to x squared plus 2 graph. I want to compare both of these things. Okay, when you see these two graphs, okay, you can see the graph வந்து shift ஆகிக்கு, இந்த graph வந்து shift ஆகிக்குது 2 units மேலுக்கு. Am I correct? Yes. y is equal to x squared graph வந்து 2 யூனிட் மேல போகிக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அது இந்த இடத்துல இருந்த கிராஃப் வந்து 2 யூனிட் மேல போய்க்குது. ஓகே, உதாரணத்துக்கு நீங்க y is equal to x squared plus 4 என்றால் y is equal to x squared graph எத்தனை யூனிட் ஷிஃப்ட் ஆகும்? 4 units. ஓகே, y is equal to x squared plus 4 graph எடுத்தீங்கன்னா 4 யூனிட்ஸ் மேலுக்கு போகும். ஓகே, சோ இந்த b ன்னு சொல்றது வந்து இது மேலுக்கு போகுதா கீழுக்கு போகுதான்னு சொல்ற ஒரு விஷயமாவும் மீக்கும். உதாரணத்துக்கு if I write like this, y is equal to x squared minus 2, what happens now? கீழே போகும். ஓகே, இப்ப கீழே போகும். ஓகே, 2 யூனிட் கீழே போகணும். y is equal to x squared graph இப்படி 2 யூனிட் கீழே போகணும். ஓகே,
சோ இந்த பீன்னு சொல்ற வேல்யூ வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏண்டா கிராஃப் கீழே போகுமா மேல போகுமான்னு சொல்லி அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகுமா, இந்த வேர்டை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிரான்ஸ்லேட் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன். இந்த மேலுக்கு கொண்டு போறது கீழுக்கு கொண்டு போறதுக்கு சொல்ற டிரான்ஸ்லேஷன். நாங்க எங்கட விளங்குற மாதிரி சொல்றோம்னா மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் சொல்லலும், இல்லாட்டி ஷிஃப்ட் பண்றேன்னு சொல்லலும். ஸோ சரியான வேர்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டிங் இல்லாட்டி டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் கிராஃப். Okay, so here y is equal to x squared graph is translated 2 units upwards. When you translate 2 unit upwards, there will be another equation, that is y is equal to x squared plus 2. Okay, y is equal to x squared graph 2 யூனிட் மேல கொண்டு போனா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா உங்களுக்கு அதுக்கு புது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வரும், y is equal to x squared plus 2. ஸோ சில நேரங்கள்ல எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபை கீழே சொல்லிட்டு, உதாரணத்துக்கு இந்த கிராஃபிக்னு வச்சுக்கோங்க, y is equal to x squared plus 2 கிராஃபிக்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கிராஃப் சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு 2 யூனிட் மேல கொண்டு போங்க அப்படின்னு. They will ask you a question like this: by translating 2 units upwards, what is the graph of the function you obtain அப்படின்னு கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. ஸோ இதுல 2 யூனிட் நீங்க மேல கொண்டு போனா உங்களுக்கு புது கிராஃப் கிடைக்கிற, புது கிராஃப்ட பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க. சாரி, சோ இதுல 2 யூனிட் நான் மேல கொண்டு போய்க்கிறேன். இப்போ இந்த கிராஃப்ட பேர் என்ன? y is equal to x squared plus 4. ஓகே, சோ இந்த கிராஃப்ட பேரை எழுத தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ஒரு யூனிட்டோ 2 யூனிட்டோ மேலுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவும் மேலும் கீழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவும் மேலும் ஒரு கிராஃப். ஓகே, ஒரு கிராஃபை மேலுக்கு கீழுக்கு இழுத்தால் அதுல கிராஃப்ட புது பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. ஸோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஓகே, ஸோ ரைட், time is running, so I am going quickly. So here you can see the answers. Coordinate of turning point, that is 0,2. நாங்க coordinate of minimum point எழுதிக்கிறதுக்கு காரணம் turning point minimum point எல்லாம் ஒன்று தானா? ஓகேயா? So coordinate of turning point of y is equal to x squared plus 2 is 0,2. Axis of symmetry x is equal to 0. Minimum value வந்து y is equal to 2. And நான் கீழுக்கு எழுதிக்கிறேன் translation of y x squared graph 2 units upward. So y is equal to x squared graph 2 யூனிட் மேல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாதான் எங்களுக்கு இந்த x squared plus 2 graph கிடைக்குது. Right, so that is okay. Right, now we have to draw this graph as well at home. X squared plus 2 ட்ரை பண்ணுங்க, அதே மாதிரி x squared minus 3 கிராஃபையும் ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு இப்ப கிராஃபை கீறாம நாங்க சும்மா சொல்லுவோம், ஒரு ஐடியா இருக்குமே இந்த கிராஃப் எப்படி வரப்போகுது எனக்கு சொல்லுங்க. மினிமமா மேக்ஸிமமா? Maximum. Is the graph is a minimum or a maximum? Maximum. மினிமம் மேக்ஸிமம் பாக்குற யார வச்சு? b ய வச்சா? A. எந்த வேல்யூ பார்க்கணும்? a வச்சு தான் பார்க்கணும். இந்த a ட வேல்யூ பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Negative. Positive. இங்க a ட வேல்யூ என்ன? Positive. a ட வேல்யூ என்ன? 1. ஓகேயா? 1. சோ a ட வேல்யூ பாசிட்டிவ் தானே, அப்ப கிராஃப் எப்படி வரப்போகுது? ஒரு மினிமம், ஒரு மினிமம் கிராஃப் தான் வரப்போகுது. ஓகே, சோ எடுத்த உடனே நாங்க -3 பார்த்துட்டு இது மேக்ஸிமம் கிராஃப்னு சொல்றோம்ல. ஓகே, அப்படித்தானே சொன்னீங்க? b ய பார்த்துட்டு நீங்க -3 பார்த்துட்டு b ட வேல்யூவை பார்த்துட்டு நாங்க இது மேக்ஸிமமா மினிமமான்னு சொல்றோம் இல்ல. ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் திஸ் வேல்யூ. இந்த a ட வேல்யூவை தான் நாங்க பார்க்கணும். a பாசிட்டிவா இருந்தாங்க 1 தானே, a பாசிட்டிவா இருந்தால் மினிமம், a நெகட்டிவா இருந்தால் தான் மேக்ஸிமம். சோ உங்க a பாசிட்டிவ், அதனால இது ஒரு மினிமம் கிராஃப் தான் உங்களுக்கு வரும். இப்ப நாங்க மினிமம் கிராஃப் வரும். ஓகே, இந்த கிராஃப் வந்து யாரால திரும்பும்? -3. ஓகே, கிராஃப் வந்து -3 ஆல தான் திரும்பும். x squared -3. சோ -3 ஆல திரும்புறதுனால கிராஃப் இஸ் a minimum and it should turn through -3. -3 ஆல திரும்பணும். சோ இப்படி ஒரு கிராஃப் தான் வரும். சோ இப்போ நீங்க விலையும் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன, ஒரு கிராஃப் கீழ முன்னாலேயே எங்களுக்கு கெஸ் பண்ண இயலும் கிராஃப் எப்படி வரும். சோ இங்க a ட வேல்யூ பாசிட்டிவ், அப்ப மினிமம்,
-3 ஆல தான் போகணும்னு பார்க்கலும் b ஆல. ஸோ இந்த கிராஃபை கீறுங்க வீட்டில். ஸோ டைம் இஸ் 7 o'clock now. இந்த கிராஃபை y is equal to x squared minus 3 கிராஃபை கீறுங்க. கீறிட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸும் எழுதுங்க. அதே கொஸ்டின்ஸ் தான். So first you complete the table like this. You take -3 to +3 values. X க்கு -3 ல இருந்து +3 வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. y values கண்டுபிடிங்க. ஓகே, இந்த y values சரியா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு கிராஃபை plot பண்ணுங்க. After taking these values, you can draw the graph. You can see the graph here. So don't think about this one. இது வந்து இதை பத்தி யோசிக்க வேணாம். இந்த y is equal to x squared graph அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான கீர்னதுக்கு அதை பத்தி யோசிக்க வேணாம். You want the big one. அந்த பிக் கிராஃப் மட்டும் கீறியிருந்தா போதும். ஸோ y is equal to x squared minus 3 கிராஃபை கீறிட்டு அதுக்கு பின்னால ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் எழுதுங்க. ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்ன, கோஆர்டினேட் மினிமம் டேர்னிங் பாயிண்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன, அடுத்தது மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க. உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கிராஃப் வரும். ஓகே, did you understood the things? Yes, sir. Yes, Okay, you try to draw it. Okay, and also you can try this one as well. Y is equal to -2x squared plus 3. Try it as well. Now it is a maximum graph. Okay, yeah, when you take this one, you can see here a is negative, no, so it will be a maximum and it will goes through what, +3. அப்ப கிராஃப் கீர்னா சாரி இந்த கிராஃப் கீர்னால் நீங்க ஓகே, சோ இது மேக்ஸிமமா வரும். யாரால போகணும், 3 ஆல. சோ கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரும், மேக்ஸிமம் அடுத்து 3 ஆல போகும். ஓகே, சோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கிராஃப்ஸ், இந்த ரெண்டு கிராஃபையும். y is equal to x squared plus 2, y is equal to x squared minus 3, and also you can try at last y is equal to -2x squared plus 3. அது எல்லாத்துக்கும் டேபிள் அடிக்கணும். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் டேபிள் அடிச்சு -3 ல இருந்து +3 வரைக்கும் x க்கு வேல்யூஸ் எடுத்து நீங்க மார்க் பண்ணி கீறி பாருங்க. கீறிட்டு क्वेश्चंस மூணுக்கும் ஆன்சர் எழுதுங்க. Okay, I hope you understood. If you have any doubts, you just have voice note in WhatsApp, then I can explain you. Okay, all right. So I am leaving the class. So thank you for joining, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair.